सर उस तो बाद मैं इन्हां नाल गल कीती कि तुसीं मैनूं नोटिस किस तरह भेज सकते हो जबकि मेरा लोन पूरा नहीं हैगा सर। लेकिन DHFL बैंक कहता कि नहीं तुहानूं लोन देना पेगा, नहीं आपां तुहाडे जिहड़े मकान ते कब्जा कर लांगे, क्योंकि DHFL बैंक ने मैनूं हर पासों फसा दिता। सर कब्जा DHFL इस करके करेगा, DHFL ने तो अपना दाव खेल गया। DHFL ने 20 लाख रुपए का मैंने लारा दे के मैंने 12 लाख रुपए दे के 13 लाख रुपए दे के कहते कि ठीक है साढ़े वालों का लोन हो गया पूरा। लेकिन जी उन्होंने अपनी कागजी कार्रवाई है सर उस 7 लाख रुपए मेरा बैलेंस है। अगर DHFL बैंक को पता सी भी साढ़े कोल फंड्स जोड़े नहीं है तो मैंने ना दस दे, मैंने कह देंगे कि साढ़े कोल तो 12 लाख रुपए सानू दे सकते हैं लोन, तो फिर मैं आगे उस वक्त उस तरीके का इंतजाम करता सर। कुछ मेरी बेइज्जती हो गई, मार्केट के भी मेरी कंडीशन डाउन होती चली गई, मेरा जो बिजनेस सी वो चौपट हो गया सारा। उस सब का जिम्मेवार DHFL दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड है। क्योंकि मैं दिन पर दिन फसदा जा रहा था। पहला इन्होंने कहा नीवा भरो, मैं नीवा भरी हाँ। फिर इन्होंने कहा कि तो मैं लग होर जो अपने को कुछ इंतजाम कर लो तुम मटीरियल का, मैं ठेकेदार को पैसा देता, मटीरियल वास्ते पैसा देता, लेकिन इन्होंने मैंने लारे ते लारा ला के रखा, जिहदे नाल मेरी मानसिक कंडीशन इस तरह की हो गई सी सर कि मैंने ये लगता सी कि मैं सुसाइड कर ला। उहदे विच सारा सर DHFL बैंक के उच्च अधिकारियों का हथ है। अच्छा, जिन्होंने मैंने लारे चला के मैनू कहते रहे तुसीं मकान बनाओ, असीं तुहानूं जिहड़े फंडिंग देंदे हैं, कल देंदे हैं, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया सर। वही तो मेन गल है कि DHFL ने फ्रॉड ही उत्थे किया। अगर DHFL मैनूं दसदा कि साडे असीं तुहानूं फंडिंग नहीं दे सकते, कि मैनूं की जरूरत पई सी मैं मार्केट तो पैसा चकदा। उस तो बाद बैंक ने मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करती। उस दे विच मैनूं बार धमकाया जा रहा, लीगल नोटिस दे के बैंक वालों कि भी अपनी किस्त भरो। हुण मैं लोगों का बाहर कर्जा लावां या मैं इन्हां दी किस्त भरां? चौथे महीने जाके मैं अपने एडवोकेट को कह के इन्होंने को लीगल नोटिस करवाया। अच्छा, तो लीगल नोटिस का इन्होंने जवाब यही लीगल नोटिस के भी इन्होंने यही जवाब देता कि भी साढ़े कोल फंड्स है नहीं और मार्केट के साडी कंडीशन डाउन है और आपां तुहानूं फंडिंग नहीं होर कर सकते। मैं तो सरकार नूं ते जनता दे अगे सारी DHFL बैंक ने जिहड़ा लोकां नाल फ्रॉड कीता उन्हां नूं एक्सपोज करना चाहता कि ये जिहड़ा बैंक है सारे व्यक्ति बंदियां नाल ये फ्रॉड करता है और लोगों की जमीन हथियाने का इन्हां कोल ये एक तरीका है। यदि बैंक को पता भी साढ़े को फंड्स नहीं है तो और दूसरे बंदे को गुमराह करके ये क्यों दसते हैं कि थोड़ा लोन सैंक्शन हो गया, क्योंकि तुसी फीसा कट रहे हो 20 लाख रुपए दियाँ, लेकिन तुसी प्रोवाइड करवा रहे हो बंदे को हाफ पैसा। दसो बंदा कित्थे मरे जाके। सर मैं 1 रुपया नहीं दिंदा इन्हों, मैं एक नवा पैसा नहीं भरना चाहता, क्योंकि इन्होंने मेरे जिन्ना बड़ा धोखा किया। मैं मेरी गल सुनो, मेरी मार्केट की जो भी रेपूटेशन खराब हुई है वो DHFL बैंक के वलों की गई है, DHFL बैंक के अधिकारियों ने की है। DHFL बैंक दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का नाम का जिहड़ा बैंक है ये लोगों नाल सरासर धोखा करता है। ये है कित्थे बैंक? ये इसका जिहड़ा हैड ब्रांच जिहड़ी हैगी है वो हैगा हैड ऑफिस बॉम्बे दे विच, लेकिन सेंट्रा मॉल दे कोल इन्हां दा छोटा ऑफिस बनया होया जिथे लोगों के लोन सैंक्शन करते हैं। अच्छा, तो लोन सैंक्शन करन तो बाद ये अपने वादियां तो मुकरदे ने, लोन पूरा जी उसकी किस्तां रोक लेंदे हैं बीच। अगर 20 लाख का लोन होया तो उन्होंने 12 लाख रुपए देने तो बाद कह देंगे साढ़े कोल फंडिंग नहीं हैगी। अच्छा, मतलब 20 लाख का तुसीं लोन अप्लाई किया सीगा कि उन्होंने कुछ अमाउंट उन्हें दित्ती ते बाद च कहंदे कि साढ़े कोल फंडिंग है नहीं? क्योंकि सर मेरा लोन सैंक्शन 19,60,000 के आसपास, मतलब राउंड फिगर 20 लाख के आसपास होया सी, जिहड़ी मेरी प्रोसैसिंग फीस कट्टी गई। अच्छा, लेकिन दिया गया मैनूं 13 लाख। उस तो बाद इन्होंने हर रोज़ तो रोज़ बहाने मारे कि अज तुहानूं किस्त पाते हैं बैंक दे थोड़े खाते दे विच कल पाते हैं, जिहदे नाल मैनूं जिहड़ी मेरी मानसिक जिहड़ी कंडीशन बिगड़ गई। ठीक है, अपना मकान पूरा करने वास्ते मैं लोगों तो कर्जा लिया, कर्जा लेने तो बाद मैं लोगों का कर्जा देवां या अपना मकान पूरा करा। जिहदे कितना कर्जा लिया सी? सर मैं लगभग 5 लाख रुपया कर्जा चुक्या सी बाहरों परसेंटेज ते। अच्छा, परसेंटेज से कर्जा चुक्या जो कि मेरी किस्तां अज तक ना तो मैनूं मैं इन्हां दी लोगों का कर्जा ही नहीं उतार पा रहा। मेरी तो मेरे परिवार की जिहड़ी भी मानसिक स्थिति बिगड़ी है उहदे विच सरासर DHFL बैंक के उच्च अधिकारियों का हथ है। अच्छा, जिन्होंने मैनूं लारे चला के मैनूं कहते रहे तुसीं मकान बनाओ,
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੱਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ਾਈ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀ ਉਹ ਚੌਪਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਉਸ ਸਭ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ DHFL ਦੀਵਾਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ ਲਿਮਿਟਡ ਹੈ। DHFL ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਲੋਨ ਆਪਾਂ? ਸਰ ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ DHFL ਨੇ ਫਰੋਡ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ DHFL ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਸੀ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਚੱਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੇਸ ਤੇ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕ ਲਏ ਕਿ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰੋਂ ਪੈਸਾ ਹਾਲੇ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ DHFL ਵੱਲੋਂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਉਤਾਰ ਦੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ DHFL ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, 15-20 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਪੈਸਾ ਚੱਕਿਆ। ਔਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਚੱਕਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਫਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੀਵਾਂ ਭਰੋ ਮੇਰੀਆਂ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ। ਮੈਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਰੇ ਤੇ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸਰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਕੁਝ ਤਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਸਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰੀਜ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਫੰਡਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਉੱਪਰੋਂ ਫੰਡ? ਅਗਰ ਫੰਡਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਮੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਲ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਬੈਂਕ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦਾ? ਬੈਂਕ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਕੁੜਕੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਸਰ ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਰਨ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗਸ ਦਿਓ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਅਧੂਰਾ ਪਿਆ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਸ਼ਤ ਭਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਜੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸ਼ਤ ਭਰੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਭਰਾਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜੇ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਸਰ ਅਗਰ ਬੈਂਕ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਤਿਉਂ ਰਹੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲਾ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸ਼ਤ ਤਾਰਨੀ ਸੀ ਬੈਂਕ ਦੀ, ਜਦਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਚੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਈ ਗਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਡਾਊਨ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਮੈਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ DHFL ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਫਰੋਡ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਫਰੋਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਣੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੋਨ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਵੀ ਚੌਪਟ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਮਾਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹ ਕਿਉਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਨ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੋ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹਾਫ ਪੈਸਾ। ਦੱਸੋ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਮਰੇ ਜਾ ਕੇ? ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਭਰੋਗੇ? ਸਰ ਮੈਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ,
ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ DHFL ਬੈਂਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, DHFL ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਾਂ ਸੈਟਅਪ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ੀਰੋ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿਰ ਤੇ ਇਹ ਬੋਝ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ, ਸਿਰਫ DHFL ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਆਪਣੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਗਿਆ, ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਰ ਇਹ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਫੰਡਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਸ਼ੌਕਡ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੰਡਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸਰ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਸਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦਕਿ ਮੇਰਾ ਲੋਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰ। ਲੇਕਿਨ DHFL ਬੈਂਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ DHFL ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰ ਕਬਜ਼ਾ DHFL ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰੇਗਾ, DHFL ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦਾਅ ਖੇਲ ਗਿਆ। DHFL ਨੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾਰਾ ਦੇ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ, 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਲੋਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਸਰ ਉਸ 'ਚ ਤਾਂ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੇਰਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਸਰ, ਅਗਰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਸਭ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਅਗਰ DHFL ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਲੋਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ ਸਰ ਕੁਝ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਔਰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।